پیارے دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف صاحب کا بہت ہی زبردست بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو آج کا عنوان ہے نیت اور عمل۔ دوستو بہت خوبصورت بیان ہے، بہت ہی پیارے انداز سے بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے بیان کو مکمل سنیے گا، اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ ساری عمر کفر کرتا جا، جس وقت تیرا دل کرے آ جا، آنا تیرا کام ہے، کریمی کے دریا میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں توجہ، قرآن کریم میں 8ویں سپارے میں سورت آراف ہے، دوسرا رکوع ہے، ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لیا کرو۔ جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، لکھے پڑے ہیں، اور خدا کے بندو ساری دنیا کو ہر وقت دیکھتے ہو، کبھی خدا کا قرآن بھی دیکھا کرو۔ سورت آراف کے دوسرے رکوع میں شیطان نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی کہ مجھے تو نے پھٹکارا ہی ہے، پر میں بھی من بین ایدیہم ومن خلفہم، قرآن کے لفظ ہیں۔ شیطان کہتا من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، وعن شمالہم وعن یمینہم، چاروں طرف سے آؤں گا، پھسلاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، مالک تیری ذات کی قسم، بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، ناشکرے بنا کے چھوڑوں گا، تباہ کر کے چھوڑوں گا، چاروں طرف سے زور لگاؤں گا پورے کا پورا۔ اسی سپارے میں، اسی رکوع میں، اگلی آیت میں اللہ پاک نے قسم کھائی، مقابلے میں اللہ پاک نے قسم کھائی، تو زور لگا، ساری عمر گناہ کرے گا، ساری عمر بدکاری کرے گا، مجھے بھی اپنی کبریائی کی قسم، ایک دن بھی ماتھا جھکا دیا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک دن بھی میرے دروازے پہ آ گیا نا پکا ہو کر، میں نے کون سا جنت میں اپنا خاندان آباد کرنا ہے، میں نے کون سی جنت اپنے ووٹ دینے والوں کے حوالے کرنی ہے، اور بنائی تو تیرے لیے ہے نا، بنائی تیرے لیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج نیتوں میں فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تجھے بیماریوں کے جھٹکے، یہ مقدموں کے جھٹکے، یہ بندوں کے دیے ہوئے جھٹکے میں تجھے اس لیے لگاتا ہوں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے یہ جھٹکے لگاتا ہوں تاکہ تو جھٹکے کھا کر پھر میری طرف آ جائے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نیتوں کی تصحیح کی سخت ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں، نیت صحیح نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نیت صحیح نہیں، دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے۔ مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اس بات کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دی۔ تفسیر کبیر ہے، علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، بہت بڑے سید عالم ہیں اپنے زمانے کے، بہت بڑے ولی اللہ بھی ہیں۔ تفسیر کبیر میں الحمد شریف کی جو تفسیر ہے، سورت فاتحہ کی جو تفسیر ہے،
وہ مالک یومالدین کا جو لفظ ہے سورۃ فاتحہ میں، اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے کہ ہماری نیتوں کا اثر کہاں تک گیا. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، 9واں بادشاہ عادل اپنے زمانے کا مشہور بادشاہ ہے. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا اور جنگل بیابان تھے، گھنونے جنگل تھے، ساتھیوں سے بچھڑ گیا. موٹریں نہیں تھی، وائرلیس نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھے. یہ نظام اس وقت کہاں تھا، سادہ نظام تھا. بادشاہ اپنے سارے وزیروں سے، سارے اہلکاروں سے ہی پھٹ گیا. گرمی کا دن ہے، ساون بھادو کا موسم ہے، سخت پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے. چلتا چلتا سفر کرتا کرتا تھکتا مرتا پریشان ہوتا ہوتا ایک آبادی کی طرف آیا تو ٹھنڈا سانس اس نے لیا. ایک باغ میں جا نکلا، اور باغ بھی اناروں کا ہے. باغ بھی اناروں کا ہے. اس باغ میں ایک نئی عمر کا لڑکا ہے. اسے کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے، نہ اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. وہ کہنے لگا کہ نوجوان، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، بھٹک گیا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی اعلیٰ درجے کی چیز پلا جو تیرے باغ میں ہو. اس نے بادشاہ کے سامنے انار کا ایک دانہ توڑا درخت سے اور اس کا رس نکالا ایک گلاس میں یا برتن میں. ایک انار جو اس نے توڑا اس سے اتنا بڑا گلاس رس کا بھر گیا. بادشاہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا، اور پھر جو اس نے پیا نا، اتنا میٹھا، اتنا خوش ذائقہ، اتنا ٹھنڈا. بادشاہ کہنے لگا یہ تو ساری عمر میں کبھی ایسا رس نہیں ملا، ایسے انار تو کبھی ساری زندگی میں نہیں کھائے، یہ تو کوئی نرالا ہی اسپیشل ہے باغ. کمال ہے بھائی، ہم بادشاہ ہو کر کے سوکھے پوکے کھاتے ہیں، یہ دیہاتی ہو کر ایسے انار کھاتے ہیں. میں تو بادشاہ ہوں، ابھی گھر جا کر آرڈر کروں گا، یہ باغ ہم اس سے چھین لیں گے، قبضے میں لے لیں گے. اور دیہاتی ہو کر ایسے انار کھائے. اللہ غنی. بیٹھا رہا، کچھ دیر آرام کیا، سست آیا. اس نوجوان سے کہنے لگا کہ لو بھائی میں چلتا ہوں، ایک گلاس اور ایسا ہی پلا دے. اس نے کہا بہت اچھا جی. اس نے ایک انار کا دانہ اسی پیڑ سے توڑا اور جب نچوڑا تو پہلے انار کی بنسبت 8واں حصہ رس نکلا. 8واں حصہ رس نکلا. اور جب بادشاہ کو دیا تو ذائقہ بھی خراب، لذت بھی خراب، رنگ بھی بگڑ گیا. وہ کہنے لگا کہ رے دوسرا گلاس مانگ لیا اس وجہ سے ہی کہیں غلط پیڑ کا لا کے دے دیا. وہ جو پہلا گلاس دیا تھا وہ کہ تم نے اسپیشل درخت رکھا ہوا ہے، اسپیشل پیڑ رکھا ہوا ہے، یا اور کہیں سوکھے انار کا لا کے دے دیا. وہ نوجوان کہنے لگا مسافر جی، اللہ پاک کی قسم ہے، درخت تو کیا میں نے تو ٹہنی بھی نہیں بدلی. میں نے تو شاخ بھی نہیں بدلی. جہاں سے پہلا انار لایا تھا بالکل اس کی ساتھ کا لایا ہوں. شاخ وہی، پیڑ وہی، باغ وہی، میرا ہاتھ وہی، گلاس وہی، برتن وہی. بادشاہ پھر بادشاہ ہوا کرتے ہیں نا. کہنے لگا پھر کچھ بھی نہیں بدلا، پیڑ وہی ہے، درخت وہی ہے، شاخ وہی ہے، ٹہنی وہی ہے، گلاس وہی ہے، تیرا توڑنے نچوڑنے والا ہاتھ وہی ہے.
ارے ذائقہ بھی، خوشبو بھی، رنگت بھی، مزہ بھی اور رس کا کافی ہونا بھی، ساری چیزیں کیوں برباد ہو گئی؟ یہ ساری چیزوں کا کیوں بیڑا غرق ہو گیا؟ اس باغ کے مالک کا نوجوان معصوم بچہ کہتا ہے، مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ کے دل میں فرق آ گیا۔ اب بادشاہ کہاں رہتا ہے تمہارا؟ کہ فلانے شہر میں۔ وہاں بیٹھے دل میں فرق آیا کہ ہاں، تجھے کیسے پتا چلا؟ اب میں اگلی بات بتاؤں نا، خدا تم عربی سمجھو اور تمہارے دلوں میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، خدا کی قسم تمہارے جگر پھٹ جائے۔ راجا اتنا شدید دھواں رکھتا ہے کہ باغ کا رس بھی جل گیا، خوشبو بھی جل گئی، لذت بھی جل گئی۔ اور مالک جب میں ظلم کر بیٹھوں گا تو کیا بنے گی؟ ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے صرف، اور جب یہ ظلم ڈھا دوں گا، جب یہ ظلم کر بیٹھوں گا، پھر کیا تو اس مخلوق کا بنے گا اور کیا میرا بنے گا؟ توبہ کی، استغفار کی، رویا ہے اللہ کے حضور میں۔ ہاں ہاں، بادشاہ رو لیا کرتے ہیں، تم مزدور کبھی نہ روئیو۔ ریڑھی والا اللہ کے حضور میں کبھی نہیں روتا، وہ تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو ریڑھی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں ٹانگی والا۔ اچھا رو لیا کرتے ہیں، تم مزدور کبھی نہ روئیو۔ ریڑھی والا اللہ کے حضور میں کبھی نہیں روتا، وہ تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو ریڑھی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں ٹانگی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو دیہڑی مزدوری کرتا، رات کے ٹیلی ویژن دیکھنا، مینوں کتنے فرصت ہے۔ کدی اسرائیل نو بھی اتنا کہہ کے دیکھنا، جدو اسرائیل آوے نا کہہ دینا جی میں تو ریڑھی والا ہے، وہ دو رگڑے فالتو لگاوے گا۔ تجربے میں یہ بات آئی، بادشاہ لوگ اللہ کے حضور میں رو لیتے ہیں، مگر یہ جو تھوڑی ہستی کے یا بغیر ہستی کے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے دروازے پہ جھکنے کی توفیق ہی نہیں۔ اور اگر کوئی تھپڑ لگتا ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ دیکھو جی غریب کو تو اللہ سائیں بھی صاف نہیں پٹن دے گا۔ بڑے امیر لوگ شادی کرتے ہیں نا جی، کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، کئی کئی کھانے برات کو، شادی میں آنے والوں کو کھلاتے ہیں، پھر سکون کھڑے ہو کے، اور اب تو اتنے وقار اور اتنی عزت سے کھلانے لگ گئے کہ کھڑا کر کے کھلاتے ہیں۔ اور ایک تم دیہاتی ہو، کھانے کو ملے گی ایک لپ چاولوں کی، وہ بھی چھولوں والے، اور کنجریوں کے گانے چلیں گے 3 دن، 3 دن کنجریوں کے گانے۔ یہ مزدور، یہ پتھیرے، یہ چاروں طرف کی محنت کش لوگوں کا حال تو دیکھو۔ گھر میں آتا نہیں، بیوی بیمار پڑی ہے، بچے کو سانس نہیں آتا، ٹیپ چل رہی ہے، کنجری کا گانا سن رہا ہے۔ گانے سے پیٹ بھر لو، پھر شرم نہیں آتی، غیرت کا جنازہ اٹھ گیا، بادشاہ لوگ روتے ہیں اور غریب پڑے پڑے بھاگتا ہے۔
मैं तो सारे मुल्क में फिरता हूं ना, अब बल्कि कोठियों में मुसल्ले हैं, कोठियों वाले अब कुरान की तिलावत करते हैं, और मजदूर गरीब जो है वो परे परे चला गया। जब खुदा के दरवाजे पे आता ही नहीं तो रोवेगा क्या? फिर कैसा रोना? बादशाह नौशीन हुआ, दिल बादशाह रोया, अल्लाह पाक की हुजूर में तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, इलाही मैं आइंदा ऐसा अज़म भी ना करूंगा, इरादा भी ना करूंगा, नियत में ये बात कभी लाऊंगा नहीं, मुझे माफी अता फरमा। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्त शुहदाअ लिल्लाह। और लोगों, इंसाफ करो, अदल करो, जुल्म न करो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अन तादिलू, अदल किया करो, इंसाफ किया करो, जुल्म न किया करो। अब तुम सारे सोच रहे होगे बैठे बैठे, सुभान अल्लाह, हमने तो कभी जुल्म नहीं किया किसी पे। मैं कहता हूं आदमी को आजकल सांस नहीं आता बगैर जुल्म के। बस में बैठे हैं आप, 3 आदमियों की सीट पे जगह है, आप चौड़े होकर बैठ गए, दूसरा थोड़ा सा सुकड़ के बैठ गया, अब तीसरा बेचारा लटकन क्लास में है। 1 घंटा तेरी साथ उसने सफर किया, तूने उसी में उसका हक मार लिया, अब तुझे पता भी न चला, तेरे अमाल का बेड़ा गर्क हो गया, तुझे इल्म भी ना हुआ। मौलाना अशरफ अली थानवी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक आदमी कत्ल हो गया, उसके कत्ल के केस में एक आदमी पकड़ा गया जो असल में कातिल ना था। जो आदमी पकड़ा गया वो असली कातिल ना था, और यहां तक कि उसकी फांसी का हुक्म हो गया। उसने अल्लाह पाक से रो के एक दिन अर्ज की, इलाही सारी दुनिया से मख्फी होगा, सारी दुनिया से ओझल होगा, तेरे से तो ओझल पर्दा नहीं, मैं कातिल तो नहीं, मुझे फांसी लगवाना तेरी मर्जी। उलमा ने लिखा है कि उसे ख्वाब आया और पूछा किसी ने कि तू एक दिन पानी की नाली पे बैठा था, खूह की जो नाली चल रही थी, पानी चल रहा था, खेत में लग रहा था, तू नाली पे बैठा था, एक कीड़ा पानी में तैरता हुआ किनारे की तरफ आया, तूने हाथ से यूं पैर पर पीछे को कर दिया, फिर वो किनारे की तरफ आया, फिर तूने उसको पीछे को धक्का दे दिया, फिर वो किनारे की तरफ आया, हत्ता के डूब गया, तूने किनारे पे ना आने दिया, और वो मेरी मखलूक ना थी। है तो तू कातिल, पर मिसल दूसरी है, रिकॉर्ड दूसरा है। तूने मेरे उस जानवर को क्यों मारा, किस गुनाह में मारा, किस जुर्म में तूने धक्के देकर उसे, जब तक वो डूब नहीं गया तूने उसकी जान न छोड़ी। तो कहा करते हो ना बैठ के, जी पता नहीं केड़े गुनाह में मैं फंस गया, केड़े ऐसा तू जुनैद बगदादी गुनाह करता ही नहीं, सारा दिन लोगों की बहू बेटियां ताड़नी, हराम निगाह है तेरी, हराम कान है तेरे, हराम जुबान है तेरी, हराम हाथ पांव है तेरे, और फिर इत्मीनान की उम्मीद रखता है। नासीरवा बादशाह आदिल अल्लाह पाक के हुजूर में तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, रोया, अपने गुनाहों पे अल्लाह के हुजूर में रोना बहुत बड़ी सआदत है। इस मजे को तू क्या जाने, तुझे क्या पता इस लज्जत का, ये मिठास कितना ऊंचा है।
ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की तिलावत फरमाई, जहन्नुम का जिक्र जो आया, इतना रोया इतना रोया इतना रोया कि आंखों का पानी छत पे पड़ा, बहकर नीचे परनाले से टपकने लगा। एक आदमी जो नीचे से गुजरा, उसकी पगड़ी पे आंसू पड़े, उसने आवाज लगाया, अरे कौन है, मेरे कपड़े पलीत कर दिए। ख्वाजा हसन रोता हुआ कहने लगा, वाकई पलीत हो गए होंगे, मैं हसन बसरी के आंखों का पानी। सारी उम्र कुफर करता जा, जिस वक्त तेरा दिल करे आ जा, आना तेरा काम है, करीमी के दरिया में गोता देकर माफ करना मेरा काम है। बल्कि कुरान करीम में तवज्जो, कुरान करीम में 8वें सिपारे में सूरत आराफ है, दूसरा रुकू है, तर्जमा घरों में जाके देख लिया करो। जिनको अल्लाह ने आंखें दी हैं, लिखे पड़े हैं, और खुदा के बंदो सारी दुनिया को हर वक्त देखते हो, कभी खुदा का कुरान भी देखा करो। सूरत आराफ के दूसरे रुकू में शैतान ने कसम खाई, शैतान ने कसम खाई कि मुझे तो तूने फिटकारा ही है, पर मैं भी मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, कुरान के लफ्ज है। शैतान कहता मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फिहिम, मैं दाएं से आऊंगा बाएं से आऊंगा, व अन शिमालिहिम व अन यमीनिहिम, चारों तरफ से आऊंगा, फिसलाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, मालिक तेरी जात की कसम, बहकाऊंगा, फिसलाऊंगा, नाशुक्रे बना के छोड़ूंगा, तबाह करके छोड़ूंगा, चारों तरफ से जोर लगाऊंगा पूरे का पूरा। उसी सिपारे में, उसी रुकू में, अगली आयत में अल्लाह पाक ने कसम खाई, मुकाबले में अल्लाह पाक ने कसम खाई, तू जोर लगा, सारी उम्र गुनाह करेगा, सारी उम्र बदकारी करेगा, मुझे भी अपनी किबरियाई की कसम, एक दिन भी माथा झुका दिया, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक दिन भी मेरे दरवाजे पे आ गया ना पक्का होकर, मैंने कौन सा जन्नत में अपना खानदान आबाद करना है, मैंने कौन सी जन्नत अपने वोट देने वालों के हवाले करनी है, और बनाई तो तेरे लिए है ना, बनाई तेरे लिए। मैं अर्ज ये करना चाहता था कि आज नीयतों में फसाद है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये तुझे बीमारियों के झटके, ये मुकदमों के झटके, ये बंदों के दिए हुए झटके मैं तुझे इसलिए लगाता हूं, लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह जल्ले शानू फरमाते हैं, इसलिए मैं तुझे ये झटके लगाता हूं ताकि तू झटके खाकर फिर मेरी तरफ आ जाए। इसलिए अर्ज करने का मकसद ये कि नीयतों की तस्हीह की सख्त जरूरत है। नमाज पढ़ने आते हैं, नीयत सही नहीं, कुरान की तिलावत करने के लिए बैठते हैं, नीयत सही नहीं, दिल हमारा कहीं और होता है, नमाज हमारी मस्जिद में होती है। मुसीबत ये हो गई कि हम लोगों ने इस बात को अपने दिमाग में जगह ना दी। तफसीर कबीर है, अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह की, बहुत बड़े सैयद आलिम हैं अपने जमाने के, बहुत बड़े वली अल्लाह भी हैं।
तफसीर कबीर में अल-हम्द शरीफ की जो तफसीर है, सूरत फातिहा की जो तफसीर है, वो मालिक यौमिद्दीन का जो लफ्ज है सूरत फातिहा में, उसकी तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया नकल किया है। इसलिए नकल करता हूं कि आपको और मुझे समझ आ जाए कि हमारी नीयतों का असर कहां तक गया। इमाम फखरुद्दीन राजी रहिमहुल्लाह लिखते हैं, नौशीरवां बादशाह आदिल अपने जमाने का मशहूर बादशाह है। वो अपने साथियों के साथ शिकार के लिए गया और जंगल बियाबान थे, घिनौने जंगल थे, साथियों से बिछड़ गया। मोटरें नहीं थी, वायरलेस नहीं थी, टेलीफोन नहीं थे। ये निजाम उस वक्त कहां था? सादा निजाम था। बादशाह अपने सारे वजीरों से, सारे एहलकारों से ही फट गया। गर्मी का दिन है, सावन भादू का मौसम है, सख्त प्यास है, बड़ी तकलीफ है। चलता चलता सफर करता करता थकता मरता परेशान होता होता एक आबादी की तरफ आया तो ठंडा सांस उसने लिया। एक बाग में जा निकला और बाग भी अनारों का है, बाग भी अनारों का है। उस बाग में एक नई उम्र का लड़का है। उसे क्या पता कि ये बादशाह है, न उसने बताया कि मैं बादशाह हूं। वो कहने लगा कि रे नौजवान, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, भटक गया हूं, रास्ता भूल गया हूं, बड़ी तकलीफ उठा करके आया हूं, मुझे कोई आला दर्जे की चीज पिला जो तेरे बाग में हो। उसने बादशाह के सामने अनार का एक दाना तोड़ा दरख्त से और उसका रस निकाला एक गिलास में या बर्तन में। एक अनार जो उसने तोड़ा उससे इतना बड़ा गिलास रस का भर गया। बादशाह देख रहा था बैठा हुआ, और फिर जो उसने पिया ना, इतना मीठा, इतना खुश ज़ायका, इतना ठंडा। बादशाह कहने लगा ये तो सारी उम्र में कभी ऐसा रस नहीं मिला, ऐसे अनार तो कभी सारी जिंदगी में नहीं खाए, ये तो कोई निराला ही स्पेशल है बाग। कमाल है भाई, हम बादशाह होकर के सूखे फूके खाते हैं, ये देहाती होकर ऐसे अनार खाते हैं। मैं तो बादशाह हूं, अभी घर जाकर ऑर्डर करूंगा, ये बाग हम इससे छीन लेंगे, कब्जे में ले लेंगे। और देहाती होकर ऐसे अनार खाए। अल्लाह गनी बैठा रहा, कुछ देर आराम किया, सस्ताया। उस नौजवान से कहने लगा कि लो भाई मैं चलता हूं, एक गिलास और ऐसा ही पिला दे। उसने कहा बहुत अच्छा जी। उसने एक अनार का दाना उसी पेड़ से तोड़ा और जब निचोड़ा तो पहले अनार की बनिस्बत 8वां हिस्सा रस निकला। 8वां हिस्सा रस निकला। और जब बादशाह को दिया तो ज़ायका भी खराब, लज्जत भी खराब, रंग भी बिगड़ गया। वो कहने लगा कि रे दूसरा गिलास मांग लिया इस वजह से ही, कहीं गलत पेड़ का लाके दे दिया। वो जो पहला गिलास दिया था वो को तुमने स्पेशल दरख्त रखा हुआ है, स्पेशल पेड़ रखा हुआ है, या और कहीं सूखे अनार का लाके दे दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अभी आपने कारी हनीफ साहब का बयान सुना। दोस्तों, बयान आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।